नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांगमाने प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ अमावास्या दिन सावित्री व्रत पड़ी थाए। एही व्रत को प्रत्येक सधवा नारी माने बहुत खुशी रे पालन करि थांती। तेबे चलित वर्ष ज्येष्ठ अमावास्या 16 मई शनिवार दिन पड़ुअछि। सावित्री व्रत एवं बट सावित्री व्रत गोटिए दिन रे पालन करा जाए। तेबे सांग माने सावित्री व्रतटी प्रत्येक सधवा नारी मानक पई एक महत्वपूर्ण दिन होइथाए। एही दिनटीकु प्रत्येक सधवा नारी माने निज स्वामींकर दीर्घायु कामना करी व्रत पालन करिथांती। तेणु एही दिनटी प्रत्येक सधवा नारी मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे सांग माने सधवा नारीर सबुठारु प्रधान जिनिस हेउछि शंखा एवं सिंदूर। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु कहिबी जे सावित्री व्रत दिन आपण सिंदूर डबारे केउं जिनिस रखिबा द्वारा आपणकर स्वामी दीर्घायु होइथांती। एहा सहित प्रत्येक कार्य तांकु सफलता मिली थाए। सांग माने सिंदूर पिंधिबार किछि विशेष नियम रही थाए। आपण जदि एही नियम गुड़िकु मानि सिंदूर पिंधि थांती तो एहा द्वारा आपणकर स्वामी दीर्घायु हेबा सहित स्वामी प्रत्येक कार्य सफल मध्य होइथांती। किंतु आपण जदि सिंदूर पिंधिबा समय रे एपरि किछि भूल करंती तो आपणकर स्वामी दरिद्र मध्य होई जाइथांती। एहा सहित आपणक स्वामींकर आयु मध्य कम होई जाइथाए। सांग माने प्रत्येक सधवा नारी माने निजर स्वामींक उद्देश्य रे सिंदूर तो पिंधि थांती, किंतु सिंदूर पिंधिबार सठिक नियम विषय रे समस्ते जानी न थांती। तो आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे सिंदूर पिंधिबार सठिक नियम कौन अटे एवं आपण सिंदूर डबारे केउं जिनिस रखिबा द्वारा आपणकर स्वामींकर मंगल होइथाए। सांग माने आमर हिंदू धर्म रे विवाहिता महिला मानक पई सिंदूरर एक विशेष महत्व रही थाए। आपण माने प्रत्येक हिंदू विवाहिता महिला मानकु निज मथारे सिंदूर लगाइथिबार निश्चय देखिथिबे। आमर हिंदू धर्म रे विवाहिता महिला मानकर सुहागर प्रतीक भावरे माना जाइथाए। विवाह समय रे मध्य सिंदूर दान करिबार प्रथा रही अछि। एहा परे ही विवाहर विधि को संपूर्ण बोली माना जाइथाए। विवाह होई सारिला परे प्रत्येक महिला मानंकु निज मथारे सिंदूर लगाइबा जरूरी अटे। तेबे बदलुथिबा एही आधुनिक जुगरे एही प्रथा को प्रत्येक नारी माने मानु नाहंती। केही केही मानुछंती तो केही केही एहाकु कुसंस्कार भाबी अणदेखा मध्य करि देउछंती। तेबे सांग माने आपण माने आजिर जुगरे निश्चय देखिथिबे एपरी अनेक झियो अछंती जेउ माने हिंदू धर्मर होई मध्य बाहाघर परे निज मथारे सिंदूर लगाई न थांती। मात्र आपण माने जानी रखिबा उचित जे आमर हिंदू धर्म रे सिंदूर पिंधिबार जेउ परंपरा रहिछि ता पछरे धार्मिक मत सह वैज्ञानिक मत मध्य रहिछि। तेबे आमर धार्मिक मान्यता अनुसारे सिंदूर लगाइबार किछि नियम रहिछि जाहाकु पालन करिबा मध्य अनिवार्य अटे। सिंदूर लगाइबार जेउ नियम गुड़िक वर्णना करा जाइछि सेही नियम गुड़िकु प्रत्येक विवाहिता नारी माने पालन करिबा उचित। अन्यथा आपणक जीवन रे अनेक समस्या आसीपारे एवं स्वामींक जीवन रे अनेक कष्ट मध्य आसीथाए एवं सेही कष्टर कारण परोक्ष भावरे आपण ही होइथांती। जेउ महिला माने सिंदूर लगाइबार नियम गुड़िकु पालन करि न थांती सेमानक स्वामी को जीवन रे धन एवं स्वास्थ्य जनित समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़ी थाए। तेबे आसंतु जानि नेबा सिंदूर लगाइबार केउं सबु नियम रहिछि। जेउ नियम गुड़िकु प्रत्येक विवाहिता नारी सिंदूर लगाइबा समय रे
ପାଳନ କରିବ। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର ସର୍ବଦା ନିଜ ପଇସାରେ କିଣିକି ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟର ପଇସାରେ କିଣାଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାରୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ଆପଣ ନିଜ ସିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ସାଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର କେହି ଉପହାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉପହାରରେ ମିଳିଥିବା ସିନ୍ଦୁରର ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, କେବେ ବି ନ ଗାଧୋଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ସଫଳତା କାମନା କରି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ମନରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ମା ପାର୍ବତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ, ଆପଣ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଦୁରର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ, ଯଦି ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମରେ, ଆପଣ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢାଙ୍କି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା ସିନ୍ଦୁରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସିନ୍ଦୁର ମିଳୁଛି ସେହି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସିନ୍ଦୁରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ନବମରେ, ଯଦି ଭୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦଶମରେ, ଯଦି ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସଠିକ୍ ନିୟମରେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସର୍ବଦା ଝିଙ୍କ କାଠି କିମ୍ବା ରୂପା କାଠି ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। 11ରେ, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ନିଜର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଚୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ଯଶ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସମାଜରେ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିପାରି ନଥାଏ। 12ରେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନାକ ସିଧା ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯଦି ବଙ୍କା ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। 13ରେ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜର ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏପରି
ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। 14 ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଲରକୁ ଯାଇଥାଉ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଆମକୁ ସଜାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭୁଲ ଆପଣ କଦାପି ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମଥାରେ ନିଜେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ମହିଳା ବା ଅନ୍ୟ ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବାର ଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ତାକୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକର ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁମଧୁର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ କିଛି ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ରଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଚାନ୍ଦିର କଏନ୍, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଚାନ୍ଦିର କଏନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ରଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରାଯାଇଥିବ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣ ନିଜର ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର। ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା ସିନ୍ଦୁର ଯାହାକି ଗୁଣ୍ଡ ସିନ୍ଦୁର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଲଗାଇବେ। ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସବୁବେଳେ ପିତ୍ତଳ, ସୁନା, ରୂପା କିମ୍ବା କାଠର ଫରୁଆରେ ରଖିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।